सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आथ अध्यात्म प्रकाश सटीक लिखियते एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सवैया थावर जंगम जीव जिते जग भांतन भांतन भेख धरे है। ता मह सत चिदानंद एक सो आत्म नित प्रकाश करे है। आथ अध्यात्म प्रकाश सटीक लिखियते एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सवैया थावर जंगम जीव जिते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु दसे पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की किरपा नाल महापुरुषां दे सहयोग की किरपा नाल अज आपां अध्यात्म प्रकाश दे जिहड़े छंदाबंदी दी अर्थां समेत प्रारंभ दा कर लगे आ। गुरु साहिब आ भी किरपा करन। मुख उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। हंद लखै बदरो सुनै चौकाल किरपा कराई। महाराज आप भी गूंगियां नूं रसना दे के अपना मेहर भरिया हाथ रख के ग्रंथ की प्रारंभता करवाई है ते आप ही मार कृपा करके इसकी समाप्ति करवाउणगे। सो आओ अज आपां अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ नूं प्रारंभ करिए। सब तो पहला बचन ये जड़े विद्वान जन टीके लिखते हैं उन्हां वल्लों ये शब्द लिखा जाता आथ अध्यात्म प्रकाश सटीक लिखे थे। ये जड़ा सटीक शब्द विच पाया ये तां पाया जिन्हें महापुरुष ने कोई टीका किया। महंत गणेशा सिंह जी आदि होर महापुरुषों ने सेवा पंथी वालियां ने संत हरि सिंह जी रधावा वालियां ने फिर वो आप टीका सटीक जो लिखते अर्थां की सैद तां करके उन्होंने शब्द विच लिखा होया है। उंज मूल रूप विच ते जो ग्रंथ करता है महात्मा सुखा सिंह जी जो मूल मिले मूल दे विच ते इवें ही है आथ अध्यात्म प्रकाश लिखे थे। जिवें पिछले आउंदा आथ श्री सार गदावली लिखी है आथ श्री विचार माला लिखी है इसे तरह ही मूल रूप विच जां इवें भी आथ अध्यात्म प्रकाश सटीक की जगह पाठ होना है ग्रंथ। अध्यात्म प्रकाश नामे ग्रंथ जिहड़ा लिखिया ते की लिखना करते हैं सो तीन रूपों विच आ जो संत लोकां ने इसका सटीक किया फिर वो सटीक लिखिया थे क्योंकि उन्होंने अर्था समेत किया हुंदा। मूल रूप विच आथ अध्यात्म प्रकाश लिखिया थे जां आथ अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ लिखिया इवें जिहड़ा सही रूप विच मनना। सो सटीक जिवें लिखिया आपां पढ़िया वो सटीक दे मुताबक आ। आओ आप इन्हां दे अर्थ विचारीए भी आथ अर्थ कहीए हुण आथ दे अर्थ ते उंज कई आ। आथ दे अर्थ जिहड़े उंज कई आ पर आपां इत्थे संप्रदायी अर्थ लैना ਉਹਦਾ विस्तार विच नहीं जाना क्योंकि आपां इत्थे अध्यात्म प्रकाश विचार करनी तां करके आपां इत्थे आथ दा अर्थ इन्ना ही करना होना जां होण दा होण करना जां उपरंत ब्रह्म सूत्र च अथ विच इवें लिखिया अथातो ब्रह्म जिग्यासा
ਆਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਬ, ਹੋਣ, ਉਪਰੰਤ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਥ ਹੋਣ ਅਧਿਆਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਕਹੀਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਸਟੀਕ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਬੜਾ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਥ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਦੇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ, ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਕ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਕ ਆਏਗੀ ਚੌਥੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਰਵ ਕੇ ਤੇਜ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਿਉ ਅਗਿਆਨ ਨਸਾਏ। ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਆਥ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਤਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਤਮ ਮਨ ਦੇ ਵਰਥਾਏ ਵੀ ਆ, ਮਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਲਿਖਦੇ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਹ, ਤਿੰਨ ਦੇਹਾਂ, ਕਾਰਨ, ਸੂਖਮ, ਅਸਥੂਲ। ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਕਹੀਏ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ, ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਨਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਸਤਿਕ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਕਥਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੁੱਤੀ ਭਾਵ ਜੋ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓੰਕਾਰ। ਜੋ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਸੁਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵਸਤੂ ਦੇਸ ਕਾਲ ਪਰਛੇਦ ਰਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਜਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਬਾਦ ਹੈ, ਆਬਾਦ।
ਜਿਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ 'ਚ ਸੱਪ ਦਾ ਰੱਸੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰ ਕਈ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸਤਿਕ ਗੁਣਾ ਵੀ ਜਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਵਿਘਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਹੋਣ, ਮੰਗਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਗਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਾਸਤਿਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਸਤਿਕ ਗੁਣਾ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ ਮੰਗਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਲ। ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਹੇ, ਵੀ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਮੰਗਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਆ। ਤੇ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਲ ਆ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਮੰਗਲ ਆ, ਜੀਵ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਗਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪਟ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਵਈਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਜੀਵ ਚਿਤੇ
ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਵਰ। ਥਾਵਰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਪੱਥਰ ਆ, ਪਹਾੜ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਥਾਵਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੰਗਮ, ਜੰਗਮ ਕਹੀਦਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਮਨੁੱਖ, ਚਿੜੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਸਭ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਮ ਜੀਵ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜੰਗਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਜਗ ਭਾਂਤਨ ਭਾਂਤਨ ਭੇਖ ਧਰੇ ਹੈ। ਜਗ ਕਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਤਨ ਭਾਂਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਕਹੀਏ ਸਰੂਪ ਧਰੇ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਗ ਭਾਂਤਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਂਤਨ ਭਾਂਤਨ ਕਹੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਆ, ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਆ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤੇ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੇਖੋ ਸਰੂਪ ਧਾਰੇ। ਮੱਝ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪੰਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤ ਚਿਦਾਨੰਦ ਏਕ ਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰ ਦੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੜ, ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤਨ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਜੂਨਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੇਤਨ, ਸੱਤ ਤੇ ਚਿਤ, ਸਤ ਸਤ ਤੇ ਆਓ ਸਤ ਚੇਤਨ ਤੇ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸਤ ਚਿਤ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਤਮ ਨਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਰੂਪ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਆ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ। ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੜ ਆ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਸੋ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੰਸ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਨ ਜਾਣਤ ਸਿੰਧ ਸੋ ਲਾਗਤ। ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਤ ਕਹੀਏ, ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਭਿਆਨਕ, ਡੂੰਘਾ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਥਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਗੋਪਦ ਤੁਲ ਧਰੇ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨਤ ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਤ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਪਦ ਪੈਰ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੱਤ ਤੁਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਦਾ। ਤਿਵੇਂ ਜੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਤ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਹ ਪਦ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇ ਪਦ ਕਹੀਏ, ਪੈਰ ਖੁਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਂਘ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਓ ਬਾਛਰ ਖੋਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਗਰ ਤਰਿਓ ਬਾਛਰ ਖੋਜ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਇਵੇਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੋਜ ਗਈਏ, ਖੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਜਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗਊ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਖੁਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਤ ਦਾਹੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਵ। ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਵ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਖਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਦੇਵ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਾ ਕਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਬੰਦਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ, ਸਭ ਕੇ ਮੱਧ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਵ ਅਗਮ ਗੋਚਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤਾਹੇ ਕਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਆਸ ਮਥਨ ਕਰ ਵੇਦ ਸਭ। ਅੱਗੇ ਦੋਹਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੋ ਸਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਸਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤ ਸਿਉਦਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਪਾਇਨ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ।
ਤੇ ਕਰਤਾ ਬਣੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਚਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਾਤੜ ਨੇ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵਿਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਆ, ਵਿਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 4 ਕੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਦ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਦ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਥਾਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਿਆਸਾ ਜਨਮਾਦਿਅਸਯ ਯਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੂਤਰ। ਤੇ ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਮਥਨ ਕਰ ਵੇਦ ਸਭ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਥਨ ਕਹੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੂਤਰ ਕੱਢੇ, ਸੂਤਰ ਜੋ ਕਾਢੇ ਸਾਰ, ਜੋ ਸੂਤਰ ਸਾਰ ਕਹੀਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੱਢੇ ਆ। ਸੂਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਚਨ, ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਕਿ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਿਆਸਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਵਿਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2-2 ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ, ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਸੰਖੇਪ ਬਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਬਿਆਸ ਮਥਨ ਕਰ ਵੇਦ ਸਭ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਥਨ ਕਹੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੂਤਰ ਜੋ ਕਾਢੇ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ, ਸਿੱਟਾ ਰੂਪ, ਨਿਚੋੜ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਤਰ ਕੱਢੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਨੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ? ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜੂ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਰੋਦੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ
ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਪੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ 846 ਤੇ ਸੰਨ 788 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਣਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਗਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਕਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਡਿਤ ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦੁੱਤੀ ਪੰਡਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੜੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦੁੱਤੀ ਪੰਡਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬੜਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੰਡਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਗ ਵਿਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਮੱਠ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀ ਮੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਦੂਰ ਵਿੱਚ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗਗਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਚੇਲੇ ਮੰਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਰਾਚਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਮੰਡ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਰਾਚਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਸੂਤਰ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਉੱਪਰ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ ਲਿਖੇ, ਆ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਾਸ 820 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ 778 ਸੰਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 820 ਸੰਨ 'ਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਦੋਹਰਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ। ਦੋਹਰਾ 3 ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੋ ਸਮਝਤ ਤੇ 3 ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੋ ਸਮਝਤ ਮਤ। 3 ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਰੂਪ 3 ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਤਪਰਜ ਰਹੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਾ ਰਹੱਸ ਆ, ਜੋ ਦਾ ਭੇਦ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀਏ ਧਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਧਾਰ ਕਹੀਏ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਖਾ ਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕਵੀ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਮ ਬੋਲੀ, ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰਚਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਅਤ ਕਹੀਏ ਅਤਿਅੰਤ ਬਹੁਤ, ਚਾਰ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਓ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਤਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਚਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਰਚਿਆ ਵਾ। ਵਿਦਵਾਨੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਜੈਸੇ ਰਵ ਕੇ ਤੇਜ ਦੇ, ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਵ ਕਹੀਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇਜ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਤਿਉ ਅਗਿਆਨ ਨਸਾਏ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਸਾਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਸਾਏ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸੰਵਾਦ ਅਰ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਦਾ ਅਰਥ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਣੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਦ ਵਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਵੇਦ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਹਦੇ? ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਹ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ ਕਹੀਏ
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ। ਭਾਖਾ ਸਰਸ ਸੁਵੇਸ਼, ਭਾਖਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਸਰਸ ਗਈਏ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਭਾਵ ਸਰਸ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਰਸ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸੁਵੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸੁਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ, ਬੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੇਖ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਰੂਪ ਦਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਦਵਾਨੋ ਜਨੋ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਦੋਹਰਾ, ਮਮੁਖਿਉ ਲੱਛਣ। ਮਮੁਖਿਉ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਮੁਖਿਉ, ਮਮੁਖਿਉ, ਮਮੁਖਿਉ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਗਿਆਸੂ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ? ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਿਆਸ ਅਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਕ, ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਗਿਆਸ ਆਗਿਆ, ਜਗਿਆਸੂ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ। ਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਾਵੈ, ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਤਪ ਸਾਬਨ ਕਰ ਦੇਹ ਕੇ, ਜੋ ਤਪ ਸਾਬਨ, ਜੋ ਤਪ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਆ ਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਪ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵੀ। ਪਾਤਕ ਡਾਰੈ ਧੋਏ, ਪਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਧੋਏ ਕਹੀਏ, ਧੋ ਕੇ ਡਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਿਆਸ ਅਰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਦਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤਪਸਾ ਬਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਪਸਾ ਬਨ। ਉਹ ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ, ਜਲ। ਤਪੱਸਿਆ ਰੂਪੀ ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਜਲ। ਤਪਸਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਪਸਾ ਬਨ। ਤਪੱਸਿਆ ਰੂਪੀ ਬਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਵ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਹ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਕ ਕਹੀਏ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਡਾਰੇ ਕਹੀਏ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ, ਜਗਿਆਸੂ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 6 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਈਏ ਦੋਹਰੇ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਿਆਸ ਅਰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਤਪ ਸਾਬਨ ਕਰ ਦੇਹ ਕੇ, ਪਾਤਕ ਡਾਰੈ ਧੋਏ।
पहला पाठ तपसा बन, दूसरा पाठ तपसा बन। इस तरह समझ लेना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।